बंदई मंगला माग शैल दुईता सर्वसुलक्षणी माग सकलर माता अभयदायिनी माग कंकाली बेताली सर्वाणी भैरवी माग सिंदूर दुलाली कृपा नारायणी माग अंबिका पार्वती झंकड़पुरवासिनी शिव तरपति खड़ग बराधारी रंगाधर कांता तो बिनुके अछि मोर दुर्गति हरंता कर अनुग्रह माग किंचितरे मते कहीं बही चारि पाली दिया हेला जेते श्रीधर जाइन ता पिता को भेट कला सुदर्शन राजार झियो को विवाह हेला बरण होइन राजा माने आसीथिले केउ रूपे से माने मेलाणी होई गले पुणी कि रूपे अइला धनेश्वर चाट कुलणार अग्रते आसीन हेला भेट एहार वृत्तांत माता कही दियो मते पुराण रे लेखिबि मु सुजन कहिते ए मंगला चरित जे अमृत कहानी छांद छांद के पड़ुछि सुधार सवाणी एही शास्त्र जेउ जन कर्णरे शुणिब त्रिसंध्या काल रे पुणी हृदय रे गुणिब दुखी होइथिले दुख न रहिब तार महाघोर संकटरु होइब से पार शुण सुज्ञ जने सावधान होई चतुर्थ बाळीर कथा कहुअछि मुहि कहई भिकारी मते रख ग मंगला न आसिला पदमान कहि दियो गोला एणिकी राग जे मु लेखि विराम केरी सुज्ञ जने बोलो एहा मनरे विचारी शुण शुण सुज्ञ जन हेतु अंते चरित विभागर तहि बढ़ाई हेला हरस चित जेते जेते देशु नृपति माने आसी नथिले सेही मानंकु सुदर्शन राजा मेलाणी देले नटकरी माने जेतेक तांकु मेलाणी कले निश्चिंत होई न आपणा मंदिर रे रहिले के अबा नेला खड़ू नड़ी के अबा चादर नेला केउ लोक अबा कथारे आदर तो पाइला धनेश्वर नर साई जे महा आनंदे थाई पूर्व दुख बा ताहार आउ मनरे नाही विचार ही धन्य अटई खुलना जे सुंदरी एडे दुख रुता नंदन मते कला उधार एही भावना करुअछि घर को जिबा पाई महासुखे संगतर जे सोमनाथ अछई ताहांकु किछि न कहिन मंगला चली गले आपणा मंदिरे जाइन निश्चिंतरे रहिले एथु अनंतरे जेतेक कथा कहुछि मुहि धीवर भिकारी भासुछि मंगला माता ध्याई एथु अनंतरे तुम्बे शुण सुज्ञ जन कन्या संगते विवाह करे श्रीधर धनेश्वर अछई पुत्र को संगे घेनी एही परकारे गला तहु मास तिनी एका शोइथिला दिने बालुत श्रीधर रात्रे स्वप्न देखिला जे मातांकु ताहार गृहर भितरु से गलाणी दूर होई रजक तुठरे वास करिन अछई एमंत प्रकार से जे स्वप्न देखिला तत्क्षणे ताहार जे निद भांगी गला निद्रा तेजी कपाल रे देला सेही हस्त ता देखी युवती बोले आहे प्राणनाथ केहू कथा तुमको जे उणा होई अछि संशय फिटाई मते कह प्राणपति तुम्भ रीति देखी मुहि मनरे चकित धीवर भिकारी लागिला चंबित अबला को चाही बोले श्रीधर स्त्री मने शुण युवती बर स्वप्न कथा जे देखिली मुहि एथिकी मने भावना करई शुण रे बांधवी मुहि कहूची मातांकु मोर सपन देखिची रजत तुठरे बसी अछई अति अलक्षणी होईची सेई 10 बरस हेला मु आइली मातांकु मुहि देखि न पारिली मोर बिनु से हूँ झुरु अछि नीति अनेक कष्ट पाउछि धरती क्षीण होइलाणी शरीर तार घरे चिरई अवनिरगार एमंत मुहि स्वप्न देखिली तेणु जे कपाळे हस्त माइली सुंदरी बोले शुण प्राणनाथ स्वप्न कथा को मणिच सत दर्पणे देखिब आपणा छाई पचारिले से तो कथा न कही पश्चिम रे जेबे भानु होइब बहंता नदी जेबे न बहिब दिन मणि थाउ हेब कि राति पानी संगे जेबे अनल प्रीति कीट जेबे टेकी पारे पर्वत तेबे होइब स्वप्न कथा सत मिछ कथा रे जे कहूच बोली घुसुरी मणिल गोधन बोली
ଶ୍ରୀଧର ବୋଇଲା ବାଇ ମିତଣି ଦିନେ ନ ଦେଖିଥିଲି ଏହା ପୁଣି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯେ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ ମିଛ କଥାରେ ଦେଉଥିଲା ଦଣ୍ଡ ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱପନ କଥାଟି ସତ ଭିକାରୀ ବୋଲଇ ଅଟେ ଯଥାର୍ଥ। ପ୍ରଭାତୁ ଉଠିଣ କୁମର ଗଲା ପିତାଙ୍କ ପାଶ ସ୍ୱପନ ଚରିତ କହିଲା ଯାଇ ତାଙ୍କର ପାଶ ତାହା ଶୁଣି ଧନେଶ୍ୱର କହିଲେ ଶ୍ରୀଧରକୁ ଏବେ ଚାଲ ପୁତ୍ର ଯିବା ହେ ଆପଣାର ପୁରକୁ। ଶ୍ରୀଧର ବୋଇଲା ମୋ ପିତା ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ଆଗ କରି ଥରେ ଘରକୁ ଡଗରକୁ ପେଶିବା ଦେଖି ଆସୁ ଯାଇ ଡଗର ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ ନଥିଲେ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ବଳ ନେବାଇ କାହିଁ ପାଇଁ। ଏ ବଚନ ଶୁଣି ନୃପତି ମନେ ହେଲେ ହରସ ତତକ୍ଷଣେ ସୋମନାଥକୁ ଡକାଇଲେ ପାଶ। ସୋମନାଥ ମୁଖ ଚାହିଁନ ଶ୍ରୀଧର କହଇ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ବାଡ଼ି କୁଶଳ ଦେଖି ଆସରେ ଯାଇ। କୁଶଳରେ ଥିଲେ ମୋ ମାତା ସୈନ୍ୟ ଘେନିଣ ଯିବି ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ଏତେ ସୈନ୍ୟକୁ କାହିଁ ପାଇଁ ମୁଁ ନେବି। ଶୁଣି ସୋମନାଥ ମେଲାଣି ହୋଇ ତହୁଁ ଚଳିଲେ ବନ୍ଦୀରେ ଥିଲେ ଯେତେ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ। ବସିଲେ ବୋଇତ ଉପରେ ସେ ଯେ 18 ଜଣ ଚଳିଲେ ହରସ ହୋଇନ ମଙ୍ଗଳା ସୁମରିଣ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞଜନ ହେ ବେନି ଶ୍ରବଣ ଡେରି ତେଣେ ପୁତ୍ର ଲାଗି ଖୁଲଣା ବସି ରୋଦନ କରି ଏମନ୍ତ ରୋଦନ କରଇ ରେ ଦାରୁଣ ଦଇବ ଶ୍ରୀଧର କୁମର ତୋ ଲାଗି ପୂଜୁଥିଲି ମୁଁ ଶିବ। ଗେରସ୍ତ ଯାଇନ ମୋହର ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରହିଲା ପୁତ୍ର ଆସିବାରୁ ସମସ୍ୟା କିଛି ତ ନ ମିଳିଲା। 10 ବରଷ ମନନ୍ଦନ ଗଲା ପରବାସକୁ ପିତା ସନ୍ଦେଶ ନ ପାଇନ ନଇଲା ଘରକୁ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଦନ କରେ ଖୁଲଣା ନାରୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଜାଣିଲେ ତାହା ସିନ୍ଧୁକୁ ମାରି। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଆସିଣ ଖୁଲଣା ନିକଟରେ ବୋଇଲେ କିମ୍ପାଇଁ ରୋଦନ କରୁଅଛୁ ମନରେ। ତୋହର ନନ୍ଦନ ଯାଇନ ପିତା ଦେଖା ପାଇଲା ସୁଦର୍ଶନ ରାଜା ଝିଅକୁ ତୋ ପୁତ୍ର ବିଭା ହେଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଏଠାକୁ ଆସିବଟି ଶ୍ରୀଧର ତୁହି ପୁଣି ଚିନ୍ତା ଉପେକ୍ଷ ଆରେ ଯୁବତୀ ବର। ଏହିପରି କହିଣ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ସେହିଟି ଗଲେ ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ରାଇନ ମଙ୍ଗଳା ଯେ ବୋଇଲେ ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ଭୁବନ ତୁମ୍ଭେ ରଚନା କର ରଜକ ତୁଠରେ ଯାଇନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କର। ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞଜନେ ସଧିରେ ବେତାଳ ଚଳିଗଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘର ହେଲା ତାହା କହିବା ଭୁଲେ। କହିଲା ଧୀବର ଭିକାରୀ ମତେ ରଖ ମଙ୍ଗଳା 14 ଅକ୍ଷରୀ ରାଗରେ ଏବେ ଲେଖିବି ପରା। ଖୁଲଣା ନିକଟକୁ ଯେବେ ତାଳ ଚଳିଗଲେ ରଜକର ତୁଠେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ତତକ୍ଷଣେ ଭିଆଇଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୁର। କାହିଁରେ ଖଞ୍ଜିଲେ କିସ କହିବା ଆବର କାହିଁ ମର୍କତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁରେ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଖଟ ପଲଙ୍କ ବାଙ୍କିଆ ଘୋଡ଼ା ଅଟେ ଗଜ। ସୁଖ ସାରି ମୟୂର ବୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଦାସୀ 7-5 ମିଶି କେଉଁଠାରେ ଲୋକ ହସି କେଉଁଠାରେ ମଞ୍ଜରୀ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଭାସ୍ତ କେ ଅବା କେଦାର ରାଗେ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତ। ବସି କହିଲେ ତ କଥା ହୋଇବ ବହୁତ କଳି ଯୁଗେ ମିଛ ବୋଲିବେଟି ମୂର୍ଖ ଏତ। ସେ ନିମନ୍ତେ ମନ ମୋର ହୁଅଇ ପ୍ରମାଦ ବୋଲୁଥିବେ ମିଛ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା କେତେ ପଦ। ସେ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ସମ୍ବାଦ ନ ଲେଖଇ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରି ଲେଖୁଅଛି ମୁହିଁ। ଏମନ୍ତ ସେ ନଗ୍ର ଯେ ବେତାଳ ଭିଆଇଲେ ଖୁଲଣାକୁ ନେଇ ସେହି ପୁରେ ରଖାଇଲେ। ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ କି ସହର୍ଷେ ଦାସୀ ଦେଇ ବୋଇଲେ ଭୋ ମାତା ତୁମ୍ଭେ ବିଜେ କର ଯାଇ। ହରଷେ ଖୁଲଣା ବୋଲେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆସିବ ବହନ। ଅବନ୍ତୀ ନଗର ବୋଲି ନାମ ତାର ଦେଲେ ମଙ୍ଗଳା ପାଶରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବୋଇଲେ ଭୋ ମାତା ଆମ୍ଭେ ପୁର ନିର୍ଭା କଲୁ 4 ଯୋଜନାରେ ପୁର ନିର୍ଭା କରିଦେଲୁ। ରଜକ ତୁଠରେ କଲୁ ଅବନ୍ତୀ ନଗର ଘାଗରା ଦେଶକୁ କଲୁ ଦିକୋଶ ଅନ୍ତର। କି ଜାଣି ହସ୍ତିନାପୁର ପ୍ରାୟ କର ଚିଲୁ କଳାବତୀ ପୁର ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ତାକୁ ଦେଲୁ।
ତାହା ଶୁଣି ମଙ୍ଗଳା ଯେ ହୋଇଲେ ହରସ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହିଲେ ଯାଇ ଯେ ଯାହାର ବାସ। ଯହୁଁ ଯହୁଁ ମାୟା କରିଦେଲେ ମହାମାଇ, ଆଗ ଦୁଃଖ ପାଇବା ମନରେ ତାର ନାହିଁ। ସେ ଦିବ୍ୟପୁର ଦେଖିନ ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ, ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ବସି ମନରେ ବିଚାରି। ଏତେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଯେ ଅଛଇ ମୋହର, ପତି ପୁତ୍ର ଦୁହେଁ ଯେ ରହିଲେ ବିଦେଶର। କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ତାର ଦାସୀକି କହଇ, ଦିବର ଭିକାରୀ ଏହା ଗୀତରେ ଭଣଇ। ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯେ କଥାକୁ, ସୋମନାଥ ଆସିଥିଲା ସଂକେତ ନେବାକୁ। 3 ମାସ 7 ଦିନ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀରେ ସେ ଯେ ବୋଇତ ରଖିଲା। ପଥ ଚାହିଁଥିଲା ସେ ଯେ ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ, ପଚାରିଲା ଏ ବୋଇତ ଅଟଇ କାହାରି। କିଏ ବା ମୋହର ପୁତ୍ର ବିଦେଶୁ ଅଇଲା, ମୋହର ବୋଇତ ପ୍ରାୟ ଏହୁ ଯେ ଦିଶିଲା। ଯାଅଲ ମେନକା ନାରୀ ପଚାର ତାହାକୁ, ତାହା ଶୁଣି ଦାସୀ ପୁଣି ହରସ ମନକୁ। ତତକ୍ଷଣେ ମେନକା ଯେ ତହୁଁ ଚଳିଗଲା, ବୋଇତ ନିକଟେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ପଚାରିଲେ ଏ ବୋଇତ ଅଟଇ କାହାର, ଏହା ଶୁଣି ସୋମନାଥ ବୋଲୋଇ ଉତ୍ତର। ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଲୋ ଦାସୀ, ତାହା ଶୁଣି ମେନକା ଦାସୀ ଯେ ଦେଲା ହସି। ମେନକା ବୋଲେ ଶୁଣ ସୋମନାଥ ଡଗର, ଖୁଲଣା ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଅବନ୍ତୀ ନଗର। ତାହା ଶୁଣି ସୋମନାଥ ତତକ୍ଷଣେ ଗଲା, ଅବନ୍ତୀ ନଗରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ କି ସେ ପ୍ରଣମିତ କରି, ଉଠିକରି ଉଚ୍ଚା ହୋଇଲା ସେ କର ଯୋଡ଼ି। ଦେଖିନ ଖୁଲଣା ସୋମନାଥକୁ ପଚାରି, କୋମଳ କରିଣ ତାକୁ ବଚନ ଉଚାରି। କହ ସୋମନାଥ ମୋର ପୁତ୍ର ଗଲା କାହିଁ, ତୁ ତ ଏକା ଅଇଲୁ କି ସେ ପଛେ ଆସଇ। ସୋମନାଥ ବୋଲେ ମାତା ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର, ବିରୂପା ଦେଶରେ ପୁତ୍ର ଅଛଇ ତୁମ୍ଭର। ସୁଦର୍ଶନ ରାଜା ଝିଅ ବିଭା ସେ ହୋଇଲେ, ପିତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଘରୁ ସେ ମୁକୁଳାଇ ଦେଲେ। ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଯେହୁଁ, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆଗରେ ପଶିଲେ ମତେ ତେହୁଁ। ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭର ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଦେଖି ଆସ, ଅଛଇ ନାହିଁ କି ସେ ଯେ ଆପଣାର ଦେଶ। ତୁମ୍ଭେ କି ରୂପେ ଅଇଲ ଅବନ୍ତୀ ନଗର, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କହ ମୋହର ଆଗର। ତାହା ଶୁଣି ଖୁଲନା ଯେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା, ଶାଢ଼ୀ ଶିଳ୍ପା ଖଡୁ ନଳି ମନେ ସୁଖ ଦେଲା। ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ ଆଣି କରି ଦିବ୍ୟ ସଞ୍ଚା ଦେଲା, ଗୌରବ କରି ତାକୁ ପାଖେ ବସାଇଲା। ବୋଇଲା ହେ ସୋମନାଥ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ଅବନ୍ତୀ ନଗରକୁ ବିରୂପା କେତେ ଜୁଣ। ପୁଣି କେତେ ଦିନ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇବ, କହ ସୋମନାଥ ଏବେ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ସୋମନାଥ ବୋଲେ ମାତା ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ବିରୂପା ଦେଶେ ଏଥିକୁ 300 ଜୁଣ। ମହାଦୁର୍ଗମ ପଥ ଯେ ଅଟଇ ତେଣିକି, ଶପଥ ସାଗର ପଥ ନଦୀ ସେ କେଣିକି। ଗଲାବେଳେ ପଥରେ ପଡ଼ିଲା ଯେତେ ଦୁଃଖ, ସେ କାଳେ ମଙ୍ଗଳା ମାତା ହେଲେ ସାହା ପକ୍ଷ। ସୁଦର୍ଶନ ରାଜା ଯେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଘେନି କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହିଲା। ଆଜହୁଁ ଅଇଲି 3 ମାସ 7 ଦିନ, ପୁଣି ଏହି ପଥେ ମୁଁ ଯିବି କରିବି ଗମନ। ଏକ ଏକ ଦୁଃଖ ମୁହିଁ କହିବି ତ ଆଗେ, ପୁସ୍ତକ ଖଣ୍ଡିଏ ହେବ ଯିବି ଉଦବେଗେ। ତୁମ୍ଭେ ମାତା କେମନ୍ତ ଅଇଲ ଏତେ ଦୂର, କେମନ୍ତ ଯେ ହେଲା ମାତା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୁର। ଖୁଲଣା ବୋଇଲା ତୁରେ ଶୁଣ ସୋମନାଥ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଲି ଯେତେ ହେଲା କୃତ୍ୟ। ମଙ୍ଗଳା ମାତା ଯେ ସବୁ ଦୁଃଖ ନିବାରିଲେ, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସୋମନାଥ ଯୋଡ଼ିବେନି କର, ବୋଇଲା ଭୋ ମାତା ତୁମ୍ଭେ ବେଗେ ବିଦା କର। ଏତେ ଦୂର ପଥ ବୋଲି ବହୁ ଶୋକ କଲା, ଆତଙ୍କ ନାଶିନୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସୁମରିଲା। ତତକ୍ଷଣେ ମଙ୍ଗଳା ଯେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, କିମ୍ପାଇଁ ରୋଦନ କରୁଅଛୁ ତୁ ବୋଇଲେ। ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସକଳ ପାଇଲୁ, ଆଉ କେଉଁ କାରଣରେ ରୋଦନ ତୁ କଲୁ।
ଗେରସ୍ତ ପୁତ୍ରକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ମନକୁ, ଆଉ 7 ମାସରେ ଆସିବେ ସଦନକୁ। ଏହା ଶୁଣି ଖୁଲଣା ଯେ ବୋଲୋଇ ବଚନ, ସେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଥିବ ମୋ ଜୀବନ। ଏହି ଆଜ୍ଞା ବୋ ମାତା ତୁ ଦିଅ ଶ୍ରୀମୁଖରେ, 15 ଦିନରେ ପୁତ୍ର ଆସୁ ମୋ ମନ୍ଦିରେ। ମଙ୍ଗଳା ବୋଇଲେ ଏହି କଥା ଅସ୍ତୁ ହେଉ, ମୋହିଥିଲେ ଭାବନା ତୋର କିଛି ନ ହଉ। ଏତେ କହି ମଙ୍ଗଳା ଶୂନ୍ୟରେ ଚଳିଗଲେ, ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ରାଇ ବଚନ ବୋଇଲେ। ତୁମ୍ଭେ ଅଷ୍ଟବେତାଳ ହେ ବେଗେ ଚଳିଯିବ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବ। ବୋଇତ ଉପରେ ଯାଇ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଥିବ, 3 ମାସ ପଥ 3 ଦିନରେ ଆସିବ। ଯାଅ ବାବୁ ଘେନି ଆସ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମର, ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଚଳିଗଲେ ସେ ତହୁଁ ତତ୍ପର। ମେଲାଣି ସେ ଦେଲା ସୋମନାଥ ଡଗରକୁ, ଯାଅ ବାବୁ ଘେନି ଆସ ମୋର କୁମରକୁ। ଖୁଲଣାର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଡଗର ଚଳିଲା, ବୋଇତ ଉପରେ ଯାଇ ତ୍ୱରିତ ମିଳିଲା। ଏହି ରସରେ କହଇ ଧୀବର ଭିକାରୀ, ଆତଙ୍ଗ ନାଶିନୀ ମାଗ ମତେ କର ପାରି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ସୁଜନ, କହୁଛି ଏତିକି ଯେତେ ବିଧାନ। ଯହୁଁ ଖୁଲଣା ଉଆସ ପାଇଲା, ନୟନା ଆଗରେ ଦାସୀ କହିଲା, ଶୁଣ ପାଟରାଣୀ ମୋର ବଚନ, କାହୁଁ ଆଣିଲା ସେ ଏତେକ ଧନ। ତୁମ୍ଭଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଉଆସ, ଏହା ଶୁଣି ନୟନା ହସ ହସ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନିଶ୍ଚେ ନାଶ କରିବି, ଏମନ୍ତ ମନେ ମନେ ସେହୁ ଭାବି। ଦାସୀ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ତା ପାଶେ ଗଲା, କିଲ ଖୁଲଣା କି କରୁଛୁ ଭଲା। ସେ ବୋଲୋଇ ଭଗ୍ନୀ ବସିଛି ମୁହିଁ, କି କରିବି କର୍ମକୁ ଆଦରଇ। ନୟନା ବୋଲୋଇ ଦାସୀକି ପୁଛି, ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ମୋ କପାଳେ ଅଛି। ଏତେ ଏତେ ଧନ ଦାତା ଦେଇଛି ୟାକୁ, ମିଛେ ଆଦରିଛୁ କିମ୍ବା କର୍ମକୁ। ପର ପୁରୁଷରେ କରିଛୁ ଘର, ସେମାନେ ଥିଲେ କି ଦୁଃଖ ତୋର। ଖୁଲଣା ବୋଲେ ବୋଲୁଛୁ ତୁହି, କେଉଁ ପର ପୁରୁଷରେ ମୋ ଭାଇ। ନୟନା ବୋଲେ ତୁ ଶୁଣ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯେବେ ପୁରୁଷେ ନାହିଁ ପ୍ରୀତି କରି। କାହୁଁ ଏତେ ଧନ ଆଣିଲୁ କହ, ତେବେ ସିନା ମୋର ଯିବ ସନ୍ଦେହ। ଖୁଲଣା ବୋଲେ ମୋ କପାଳେ ଥିଲା, ଏତେ ଏତେ ଧନ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ନୟନା ବୋଲୋଇ ଶୁଣ ସୁନ୍ଦରୀ, ଚଷୁ ପାଳକେ ନଦୀ ହୁଅ ପାରି। ତେଣୁ ଜାଣିବି ତୋ କପାଳେ ଥିଲା, ଆଉ କାହିଁ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିବି ଭଲା। ତା ଶୁଣି ଖୁଲଣା ବୋଲେ ଉତ୍ତର, ଚଷୁ ପାଳକେ କେନେ ହେବି ପାର। ବିପରୀତ କଥା କହୁଛୁ ଏହା, କଲା କର୍ମ କହ କରିବି ତାହା। ନୟନା ବୋଲେ ତୁ ନହିଲେ ପାରି, ଖଡ଼କେ ତତେ ପକାଇବି ମାରି। ଶୁଣି ଖୁଲଣା ଚକିତ ହୋଇଲା, ମନରେ ମଙ୍ଗଳା ନାମ ଧଇଲା। ଖୁଲଣାର ଚିନ୍ତା ଜାଣିଲେ ସେହି, ମଙ୍ଗଳା ଡାକିଲେ ଆକାଶେ ଥାଇ। ଆଲୋ ଖୁଲଣା ତୁ ବିରସ ନୁହଁ, ମୋ ନାମ ଧରି ନଦୀ ପାର ହୁଅ। ଖୁଲଣାକୁ କହି ମଙ୍ଗଳା ମାତା, ଅଷ୍ଟକାନ୍ତିନୀଙ୍କୁ ରାଇ ଅଗ୍ରତ ବୋଇଲେ। ତୁମ୍ଭେ ଏହି କ୍ଷଣି ଯିବ, ଖୁଲଣାକୁ ସାହା ପକ୍ଷ ହୋଇବ। ତାକୁ ଦଉଛି ନୟନା ସୁନ୍ଦରୀ, ତା ସଙ୍ଗେ ଥିବ ତୁମ୍ଭେ ଦାସ କରି। ସେ ଚଷୁ ପାଳକୁ ବଜ୍ର କରିବ, ଖୁଲଣା ତହିଁ ପାରି ହୋଇଯିବ। ଖୁଲଣା ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରି, ତୁମ୍ଭେ ଆସିବ ମୋ ପୁରକୁ ଫେରି। ପୁଣି କାନ୍ତାନି ହୋଇଲେ ହରସ, ଖୁଲଣା ଅଙ୍ଗରେ କଲେ କବାସ। ସ୍ୱପନେ ମନେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା, ଭାବିଣ ଦିନ ଭିକାରୀ କହିଲା। ଯହୁଁ କାନ୍ତାନି ରହିଲେ ଖୁଲଣା ଅଙ୍ଗରେ, ତତକ୍ଷଣେ ଉଚ୍ଚାଟ ହୋଇଲା ମନ ତାର। ଚଷୁ ପାଳେ ନେଇଣ ନଦୀରେ ମେଲି ଦେଲା, ଆପଣି ଯାଇଣ ତାର ଉପରେ ବସିଲା। କାତ୍ୟାୟନୀ ମାନେ ତାକୁ ଟେକି ଧରିଛନ୍ତି, ଏକ ତ ମଙ୍ଗଳା ମାତା ସାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତାଙ୍କୁ ମନରେ ଧରି ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ, ଚଷୁ ପରେ ବସିଣ ନଦୀକି ହେଲା ପାରି। 7 ଭଡ଼ା ପାଣି ହୋଇ ଆସେ ଉପରକୁ, ପାଦେ ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ ଦେଖାଇଲେ ତାକୁ। ଦେଖି କରି ସମସ୍ତେ ଯେ ହୋଇଲେ ହରସ, ବୋଇଲେ ତିଳାର୍ଧେ ନାହିଁ ଖୁଲଣାର ଦୋଷ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସତୀ ମାନେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏମନ୍ତ କଥା ଖିତିରି ନ କଲେ। କଳି ଯୁଗେ ଶୁଣିବାକୁ ବିପରୀତ କଥା ଏହା, ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଶୁଣା ନାହିଁ ତାହା। ସୀତା ଯେ ପରମା ସତୀ ଜଗତର ମାତା, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଶୁଣିଛୁ ଏମନ୍ତ। ଦେଖଣା ହାରି ସମସ୍ତେ ଏମନ୍ତ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଖୁଲଣା ସେ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ନୟନା ଯେ ଖୁଲଣାକୁ ବୋଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ଯେ ଶିଖିଛି ବୋଇଲେ।
ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷା ତତେ କରିବି ଯେ ମହି ମୋହର ପାଲରୁ ତୁହି ଯିବୁ କି ପଳାଇ। ତାହା ଶୁଣି ସପ୍ତର୍ଷିୟ ପରେ ଯେବେ ଯିବୁ ଚାଲି ତେବେ ମୁଁ କହିବି ତତେ ମହାସତୀ ବୋଲି। ନହିଲେ ତୋହର ଶିର ହାଣିବି ଖଡ଼କେ ଅବା ନେଇ ନ ତତେ ରଖିବ ମୋ ଆଗେ। ଖୁଲଣା ବୋଇଲା ତୁହି ଶୁଣଲ ଭଉଣୀ, ସାତକ୍ଷୀୟ ସୂତା ପରେ କେହ୍ନେ ଯିବି ପୁଣି। ମାନବ ହୋଇଣ କେହୁଁ କରିଅଛି ତାହା, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅଛି ଅବା ଜାଣିଅଛୁ ଏହା। ନୟନା ବୋଇଲା ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ନାହିଁ, ସତୀପଣ ତୋହର କେମନ୍ତ ଜାଣିବହି। କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ସେ ଯେ ତାହାକୁ କହିଲା, ସୂତା ସପ୍ତର୍ଷିୟ ସେ ଯେ ବେଗେ ଅଣାଇଲା। ଏପାରି ସେପାରି ପୁଣି ସେ ପୋତିଲା ଖମ୍ବ, ସାତକ୍ଷୀଆ ସୂତା ତହିଁ ବାନ୍ଧିଲା କଦମ୍ବ। ବୋଇଲା ଏଥିରେ ତୁଲ କରିସି ଗମନ, ନଗଲେ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଘେନିବି ପରାଣ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଯହୁଁ ନୟନା ବୋଇଲା, ତାହା ଶୁଣି ଖୁଲଣା ଯେ ବିରସ ହୋଇଲା। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାୟ କରି ଆପଣା ମନରେ, ଦୁବ ସାତକେରା ସେ ଯେ ଧଇଲା ହସ୍ତରେ। ଉଭା ହେଲା ସାତକ୍ଷୀୟ ସୂତା ପରେ ଯାଇ, ପବନୁ ପ୍ରଖର ସେ ଗମନ କଲା ତହିଁ। ମଙ୍ଗଳା ମାତା ଯାହାକୁ ସାହା ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ସେ ଭଉଣୀ ଛାର ଜିତି ପାରିବ କି। ବେତାଳମାନେ ସୂତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ପୁଣ, ତାକୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେ ବଜ୍ରଠୁ କଠିନ। ସାତବେଡ଼ା ତହୁଁ ଚାଲିଗଲା ସୁନ୍ଦରୀ, ଉପରକୁ ଆସିଣନେ ଯେ ନମସ୍କାର କରି। ଦେଖଣା ହାରିଏ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଖୁଲଣା ଗୋ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। କଳି ଯୁଗେ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଣିନ ଏହା ନିନ୍ଦା ନ କରିବ। ନ ବୋଲିବ ସବୁ କଥା ମିଛ ଅଟେ ଏହି, ସେ ନିମନ୍ତେ ମହାଭୟ ମୋ ମନ ଲାଗଇ। ମୋହର କି ଗଲା ଯାହା କହିଲେ ମଙ୍ଗଳା, ସୁଜନ ଜନଙ୍କ ହିତେ ବାନ୍ଧି ଦେଲା ଭେଳା। କହଇ ଭିକାରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଶୁଣିବ, ନାନା ଦୁଷ୍କୃତ ଯେ ଥିଲେ ତାହା ନ ରହିବ। ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆବର ପାଇବ, ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପତ ହୋଇବ। 47 ଛାନ୍ଦ ମୁଁ କରିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆହେ ସୁଜ୍ଞ ଜନେ ମାନେ ମୋ ଦୋଷ ନ ଘେନ।